actually building that. So these are the cases যেখানে হচ্ছে আসলে আমাদের numerical ordinary differential equations গুলি you can use them, and the importance of numerical ordinary differential equations as I told you already, এবং হচ্ছে কোন কোন জায়গায় এগুলি ইউজ হয়। একটা হচ্ছে যেমন স্পেস ট্রাভেলের ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ইউজ ইট, ওয়েদার ফোরকাস্টিং এর জন্য, মেডিসিনের ট্র্যাকিং এর জন্য, বিজনেস দ্য বিভিন্ন টাইপের প্রেডিকশনে ইউ ক্যান ইউজ দ্য অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। এই অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের মানে হুইচ ইজ বেসিকলি দ্য একটা বেসিক একদম সিম্পলেস্ট যে সমস্ত যেই নিউমেরিক্যাল টুলটা ইউজ করি আমরা, তো সেটার নাম হচ্ছে আসলে ওয়েলার্স মেথড। এই ওয়েলার্স মেথডকে বলা হয় ফার্স্ট অর্ডার নিউমেরিক্যাল টুল, দ্য বেসিক ফার্স্ট অর্ডার নিউমেরিক্যাল টুল that is used to approximate solutions to the ordinary differential equation with given initial value। মানে হচ্ছে এটার ওয়েলার্স মেথডটা হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক, ভেরি বেসিক নিউমেরিক্যাল টুল to solve any ordinary differential equation, but এখানে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে কি the initial conditions or the initial values must be given এই ক্ষেত্রে আর কি ওয়েলার্স মেথডের বেলায়। তো এইখানে কি করে আসলে এইখানে প্র্যাকটিক্যালি এই ওয়েলার্স মেথডটা করে ইট ওয়ার্কস বাই, এখানে হচ্ছে কি by taking the short straight line steps based on the function slope at the current point। তোমরা যদি দেখো এই যে if you look at this the graph, or on the left hand side you have dy over dx, which is the first order differential equation. Dy over dx is equal to f of xy. We call it the derivatives, we call it f of xy, and this is the one you have to solve. To solve করতে গেলে এবং the initial condition that is also given to you, which is y0 is equal to y0, মানে কি y, the value of y at x equal to 0 is y0. So this is given to you. So initial point or the initial values কি x0 y0, মানে x at point x0 you have you have the value y0 তোমাকে বের করতে হবে এটা সলিউশন। মানে হচ্ছে এই যে practically the value of y1 at a distance which is the step size h, তার মানে you are given x0 y0 a certain distance হচ্ছে h that we call the step size, the x value will be x, তার corresponding y value যেটা that we call it y1, this is the one you have to find them, you have to calculate, you have to evaluate। এবং ওয়েলার্স মেথড বলতেছে যে এটা কি করে সে ইউজ করে আসলে একেবারে সিম্পল স্ট্রেট লাইন স্ট্র্যাটেজি, which is you are drawing a tangent to the line, to the point at the initial point, and that will give you, from that you can easily calculate the value at or the value of y1 at x1. So if you look at this graph, we can have, you see, okay, you see here, this is x0 y0, আর তার এটা হচ্ছে আমাদের x1, তার corresponding actual value, the true value is this, but if we draw a tangent like this, এটা আসলে practically এই x1 hit করে এইখানে, তার মানে এটাই this y1, it is our predicted value or we call it the approximate value,
এবং এটা আমরা কিভাবে পেলাম? এটা আমরা পেলাম উই ড্র এ ট্যানজেন্ট হিয়ার। আমরা জানি যে ট্যানজেন্ট ইজ নাথিং বাট বেসিক্যালি দ্য ডেরিভেটিভ which is the rate of change. So you can find the slope of this line কিভাবে? Slope হচ্ছে কি rise over run। তো রাইজটা কি? রাইজ মানে হচ্ছে y1 from here, এটা হচ্ছে কি y0, এইটুকু হচ্ছে y0, y0 থেকে y1 which is this, so y1 minus y0 divided by x1 minus x0. Now you call it, that slope you call it f of x0 y0, okay, because in general the derivative we call it dy over dx, we call it f of xy। এখন যেহেতু it is at point x0 y0, we call it f of x0 y0, so leave it like this। এইটা this one f of x0 y0 is equal to কোনটা? is equal to this one, এইটা। তো তাহলে কি হচ্ছে? এটাকে তুমি যদি সিম্পলিফাই করো তাহলে you get y1 y0, তাই না? ওই যে এটাকে তুমি যদি লেখো f of x0 y0, then তুমি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো, করার পরে you get basically y1 is equal to y0 plus f of x0 y0 times x1 minus x0, which is nothing but h। তার মানে কি? এটা একটা স্টেপ সাইজ। তো তোমরা তো বুঝেই অ্যাকচুয়ালি বাই দিস টাইম তোমরা জানো যে আসলে যখনই আমি একটা নিউমেরিক্যাল সলিউশনের কথা বলি, নিউমেরিক্যাল সলিউশনে অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ ইনভলভ। The whole solution is basically the approximation, and ওইখানে আরেকটা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে কি আমাদের আসলে স্টেপ সাইজ, বিকজ real solution, I mean the true solution or analytical solution, you do not have any discrete point, you have the continuous point, so basically the step size is 0, but আমাদের numerical solution ওখানে একটা step, it has some value which is h, so whatever it is, this is that's what we have here, so y1 তার মানে if you are given x0 y0, this is given because it's from the initial conditions, you are given h, যে তুমি একটা certain distance you can calculate the value of y which is y1। তারপরে যখন এইখান থেকে পরে তুমি যখন কি করলা, এইখান থেকে পরের পয়েন্ট হলো মনে করো x2, এটা হবে somewhere here, এটা তুমি ক্যালকুলেট ইজিলি করতে পারবা। আবার তখন ক্যালকুলেট করো কিভাবে, y2 is equal to y1 plus f of x1 y1 h, এভাবে করে then you go forward, it depends on the step size। So that's what you do when you are calculating, when you are the solving any ordinary differential equations using Euler's method, which is very basic method, basic the numerical tool that we have here। So now আমরা দেখি, we will solve one problem, and let's see। তাহলে হচ্ছে কি আমরা আলটিমেটলি আমরা পেলাম this set of equations y I plus 1, মানে এটাকে তুমি যদি জেনারেলাইজ করো, আগেটা ছিল y1 ছিল, and we have started from x I equal to 0, so now if you want to generalize it, so we have yi plus 1 is equal to yi plus f of xi yi h। এই পর্যন্ত তোমাদের কারো কোনো সমস্যা আছে? And h is equal to xi plus 1 minus xi. Do you have any problem? Is that clear? Okay, so let's take a look at this example here। আমাদের কোন একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি সলভ করতে তোমাকে দেয়া হয়, তো তোমার ফার্স্ট জব হচ্ছে আসলে dy by dx, এটাকে ইকুয়েশনটাকে অর্গানাইজ করা in a way so that dy by dx it is in the left hand side
and rest of the part of the equations will be in the right hand side. And this equation dy by dx, you can call it f of xy. So leave it like this. And also for Euler's method, you must have the initial condition that is also given to you. For this case, this is you know the initial condition which is given here. Y 0 is equal to 5, meaning that the value of y at x equal to 0 is 5. So এটাকে তুমি এখন this তোমার original equationটা ছিল এটা, you rewrite this equation in this form. You see, I told you that তুমি এটাকে left hand side এ রাখার পরে initial conditions আছে, then we can call this one dy by dx, we can call it f of xy is equal to 1.3 to the power negative x minus 2y. So now leave it like this, and then we go আমরা এরপরে সলিউশনটা কি, এরপর সলিউশনটা হচ্ছে আমাদের ওই যে yi plus 1 is equal to yi plus f of xi yi times h, and h is equal to what? H is equal to step size, which is xi plus 1 minus x of I. That's all. Now let's take a look at this real life example. মনে করো এই এক্সাম্পলটা আছে, let's say what is it? A ball at 1200 Kelvin is allowed to cool down in air at an ambient temperature of 300 Kelvin. Meaning what? Meaning what? তুমি একটা রুমের মধ্যে আসো, সেই রুমের একটা টেম্পারেচার আছে. Let's call it the temperature of that room is 300 Kelvin. A room temperature. But ওই রুমের মধ্যে একটা বল, যেটা নাকি হিটেড বল, যে বলের টেম্পারেচার হচ্ছে at this moment is 1200 Kelvin. আমরা যদি এই বলটাকে ওই রুমের মধ্যে রেখে দেই, what happens? It happens, the বলটা আস্তে আস্তে কি হবে? ঠান্ডা হবে। ঠান্ডা হয়ে কোথায় আসবে? রুম টেম্পারেচার আসবে। এই যে হিটটা লস্ট হচ্ছে is because of what? Because of the radiation. মানে টেম্পারেচারটা আমার কি হচ্ছে, আমার বল থেকে আস্তে আস্তে রেডিয়েট করতেছে, করে দেন বলটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হচ্ছে, হয়ে ইভেনচুয়ালি এটা আসবে কোথায়? রুম টেম্পারেচার। আচ্ছা, এই সিচুয়েশনটাকে ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইয়েস K56, স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমাদের অনেকের জাভা এক্সাম আছে, ল্যাব ফাইনাল এক্সাম আছে আর কি 10টা 15 থেকে। কত? 10টা 15 থেকে স্যার। ওকে, তাহলে কিভাবে থাকে? তোমার না ক্লাস এই টাইমে? স্যার আমাদের আর কি ড্রপ কোর্স, এটা তো স্যার জুনিয়রদের সাথে করতে হয়, ওদের আসছে। ও, তোমরা কয়েকজনের, তাই তো? ড্রপ কোর্স যাদের, তাদের কয়জন এরকম আছো? স্যার আমাদের এখানে 10 জন 15 জনের মতো আছে স্যার। ওকে, সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, তুমি এখানে ওই অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে যেতে পারো, বাট আই ক্যানট, যেহেতু মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস আর হিয়ার এবং তোমরাই তো আমাকে টাইম দিয়েছো, সো আই ক্যানট টার্মিনেট দ্য ক্লাস। হোয়াট আই ক্যান ডু, তোমার অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নিব, তুমি অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে যাও, আর বাকি পার্টগুলো তুমি তোমার মতো করে ম্যানেজ করে নিও, তোমার জুনিয়রদের কাছ থেকে হোক বা যারা আছে এখানে তোমার ফ্রেন্ডসদের কাছ থেকে তুমি কোর্সের ইয়েটা দেখে নিও আর কি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তোমরা কি অ্যাটেন্ডেন্স কি সিআর এর কাছে দিব? নো কেন, এখানে চ্যাট বক্সে দিয়ে যাও। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, এখানে সিআর এর কাছে দেওয়ার কিছু নাই, চ্যাট বক্স ইজ ওপেন, সো ইউ ক্যান আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে কি যে আমার এই এটা আছে টেম্পারেচার, ও এখন আমি এটা আমার বের করতে হবে যে একটা সার্টেন টাইম পরে, which is t equal to 480 seconds, what will be the temperature of that ball? এই যে হিটের যে রেডিয়েশনটা হচ্ছে, সেই রেডিয়েশনটাকে কনসিডারেশনে এনে what will be the temperature of that ball at certain time after at t equal to 480 seconds. তার মানে when you have started, it is t equal to 0, ওই সময়ে বলের টেম্পারেচার হচ্ছে 1200 কেলভিন এবং রুম টেম্পারেচার হচ্ছে 300 কেলভিন, সো অবভিয়াসলি হিট রেডিয়েশন হবে, হিট লস হবেই,
এবং এই যে হিট লসটা, রেডিয়েশনটা, ইট ইজ যে described by an equation which is the differential equation which is like this: d theta over dt is equal to negative 2.2067 into 10 to the power negative 12 and times theta to the power 4 minus 81, something like this. So this theta is the temperature, t is the time. এটা হচ্ছে তোমার, দেখো এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে যে কোনো সিস্টেমকেই তুমি যখন রিপ্রেজেন্ট করো ম্যাথমেটিক্স ইউজিং ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন ইজ গোনা বি এ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। সো তোমার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা তুমি পাইলা। এখন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশনটাই হচ্ছে আসলে দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য টেম্পারেচার এট এ সার্টেন টাইম। সো আমাদেরকে সেটাই বের করতে হবে। এখন বের করতে গেলে তোমাকে যদি বলা হয় এই প্রবলেমটা দিয়ে দেওয়া হয়, জাস্ট ফরগেট অ্যাবাউট দ্য Euler's method and step size, forget it. তোমার জাস্ট সিম্পলি বলা হইলো যে দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, তুমি আমাকে বলো at t equal to 480 seconds what will be the temperature of the ball. তোমার জন্য কিন্তু বের করা অত সহজ হবে না। The reason is, look at this case, the true solution of that differential equation কি দেখো তোমার বলে এই যে this is the true solution of the differential equation. এটা হচ্ছে আমাদের true solution of the differential equation where you have the relation theta and t. T is the independent variable and theta is the our dependent variable, which is the temperature, and t is time. So এটা হচ্ছে আমাদের আসলে exact solution, and I mean analytical. তো এটা তোমাকে তোমার ওই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থেকে বের করা অত সহজ না, কিন্তু সহজ না যে কারণেই কিন্তু আমরা আসলে কি করি, আমরা বের করি হচ্ছে আমরা নিউমেরিক্যাল সলিউশনের দিকে যাই। তো ঠিক আছে, আসলা এইখানে দেখো তুমি, তোমাকে এখন বলা হইলো ফাইন্ড দ্য টেম্পারেচার ইজ দিস, ওকে ফাইন, তুমি এবং স্টেপ সাইজ একটা দিয়ে দিছে যে তোমাকে ধরে ওকে assume the step size is h is equal to 240 seconds. Very good, 240 seconds। তার মানে আমার 480 সেকেন্ডস এ যদি টেম্পারেচারটা বের করতে হয় তাহলে আমাকে দুইবার কিন্তু আসলে ক্যালকুলেট করতে। ফার্স্ট ইউ আর এট h is equal to 0, তুমি ফার্স্ট স্টেপটা যখন তুমি দিবা, তুমি তখন পরের ওইখানে পয়েন্ট হবে 200 t equal to 240 seconds। তার ওইখান থেকে যখন তুমি আরেকটা স্টেপ দিবা তখন এই becomes 480 seconds। তার মানে ওইখানে গিয়েই, তার মানে আমাদের যে সেকেন্ড স্টেপে the temperature which is theta আমাদের যেটা আমরা পাবো, that's gonna be the answer. Is it clear? Okay, now look at this case এখানে। তাহলে আমরা বলছিলাম কি, এই যে তোমার যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশন অলরেডি এটা অর্গানাইজ করাই আছে ওইভাবে, যেখানে ডে থেটা ওভার dt which is f of t comma theta. So f of t comma theta is the f of t comma theta is this, পাইলে তুমি। এখন তোমার ফর্মুলাটা কি, ফর্মুলাটা হচ্ছে আমাদের ছিল কি yi plus 1 is equal to yi plus f of xi yi h। তো এটা যেহেতু আমাদের থিটা এন্ড টি ফর্মে, সো আমরা ওইভাবেই লিখি থিটা i plus 1 is equal to theta I f of t I theta I h। সো এখানে তুমি কি করবা, তোমার তো দেওয়াই আছে থিটা 0, i এর মান ইনিশিয়ালি 0 যদি হয় তাহলে theta 0 is given which is 1200 Kelvin, t0 is 0 and h is equal to 240, that will give you the value theta 1 which is the first step এ হচ্ছে কি যে আমাদের স্টেপ সাইজ যখন একদম 0 তখন obviously you will get the original analytically exact solution যেটা টেম্পারেচার পাওয়ার কথা সেটাই পাচ্ছ। যখন স্টেপ সাইজ একটু করে বাড়াচ্ছ তখন আস্তে আস্তে করে করে এটার আসলে টেম্পারেচারটা কমতেছে। সো তার মানে হচ্ছে আমার এররের পরিমাণ এখানে আস্তে আস্তে বাড়ে। Okay, so now how do you calculate the errors in Euler's method? এই ইয়েটা এররটা ক্যালকুলেশনের জন্য উইল ইউজ দ্য টেইলর সিরিজ হিয়ার। তোমাদের মনে আছে কিনা টেইলর সিরিজটা কিরকম ছিল? টেইলর সিরিজটা ছিল এই টাইপের, হুইচ ইজ f of x plus h। মানে টেইলর সিরিজটা ছিল এরকম যে if you are given the value of a function at a point and
the value of the derivative of all the derivatives at the same point যদি এগুলি দেওয়া থাকে তাহলে you can easily calculate the value of that function at any distance which is h. তাহলে হচ্ছে কি আমাদের ওইটাই ছিল এবং ইভেন্চুয়ালি ফর্মুলাটা ছিল কিরকম জাস্ট আমরা যদি এটার সাথে ম্যাচ করাই yi plus 1 is equal to yi দেখো plus dy over dx which is f of, for our case is f of xi yi, and this is what, this is the step size. So এরকম করে এটা ছিল আমাদের, এটা ছিল টেইলর সিরিজ, that become the eventually the টেইলর সিরিজ আমাদের যেই ordinary differential equation ফর্মে যদি আমরা লিখি তাহলে that yes 55 roll number 55 you raised your hand. এটা কি ভুলে রেজ করছো নাকি? ওকে, সো এই জায়গার মধ্যে কি হচ্ছে তুমি দেখো এটা হলো this is what we have the Taylor series. Now it says if we are considering only the first two terms, which is this one. Okay, let me erase everything. If you are taking only the first two terms, which is this one, তাহলে এটা কি দাঁড়াচ্ছে? এটা দাঁড়াচ্ছে আমার এইটা yi plus 1 is equal to yi plus f of xi yi h. এটা দাঁড়াচ্ছে, and what is this? This is the Euler's method. তার মানে দেখো আমরা টেইলর সিরিজ থেকে practically if we are taking only first two terms, we end up with the equation that is nothing but the Euler's method. এটাকে আমরা বলতেছি Euler's method বলি, at the same time আমরা বলি Rank-Kutta first order method. Rank-Kutta first order method. Very nice. এখন now এই যে বাকি যে জিনিসটা রয়ে গেল, এই যে এইটা up to infinity 1 over factorial 2 f prime xi yi xi plus মানে which is h square plus 1 over factorial 3 f w prime xi yi h cube, something like this. This is what, এই যে আমরা তো নিলাম শুধু Euler's method শুধু দুইটা টার্ম নিয়েছি, বাট এক্সাক্ট সলিউশনটা তো হচ্ছে আমার এইটা, which is আমরা we can represent it using টেইলর সিরিজ। মানে কি তুমি যদি আসলে ওই ইনফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেপস গুলো নিতে পারো তাহলে তোমার আসলে সলিউশন তুমি যেটা পাবা which is nothing but the exact solution, but রিয়েলিটি হচ্ছে আমরা তো we cannot take it. সো আমরা নিলাম কয়টা দুইটা টার্ম নিয়ে, তাহলে হচ্ছে বাকি যে জিনিসটা থাকলো এইটা this is the whole thing is nothing but the error. তো তাহলে আমাদের ট্রু পাইলাম কোনটা? এটা, this is our error here. Okay, জি স্যার। great. তাহলে এবার তুমি দেখো যেহেতু আমরা ফার্স্ট অর্ডার নিয়েছিলাম, ফার্স্ট অর্ডার বলতে আমরা আসলে Rank-Kutta first order method practically we have taken only two terms. আমরা যদি এইবার টার্ম গুলি তুমি যদি বাড়াও তাহলে আরেকটা টার্ম যদি নেই আমরা, this is what we call the Rank-Kutta second order method. এই এখন সেকেন্ড অর্ডার মেথড নিলে অবভিয়াসলি Euler's method থেকে এটা একটু বেটার হবে। এটা হলো আমাদের, এটা তো কনসেপ্ট, এটা হচ্ছে কমন সেন্স। then better যে হবে এখন। now let's see how do you deal with those techniques, the Rank-Kutta second order method. The second order method again we have the same thing. এখানে এই সেকেন্ড অর্ডার মেথডে আমরা কি করতে পারি, এই yi plus 1 ফার্স্ট অর্ডারে ছিল yi plus 1, এই যে এটা দেখো ফার্স্ট অর্ডারে ছিল yi plus 1 is equal to yi plus f of xi yi times h. আর সেকেন্ড অর্ডার বলতেছে যে no, তুমি তো বেসিক্যালি you are taking another terms and that's why you got a different equation now. yi plus 1 is equal to yi প্লাস বাকি যে টার্মগুলি আছে সেটাকে লেখা হচ্ছে এইভাবে a1 k1 plus a2 k2 h is okay. তার মানে তোমাকে এখন আসলে ডিল করতে হবে a1 কি জিনিস, k1 কি জিনিস, a2 কি, k2 কি, এগুলি। এইখানে k1 and k2 they are defined like that. k1 হচ্ছে কোনটা, f of xi yi, যেটা আমরা জানি
আর কে টু হচ্ছে কোনটা, এফ অফ এক্স আই প্লাস পি ওয়ান এইচ yi প্লাস কিউ ওয়ান ওয়ান কে ওয়ান এইচ। তাহলে এখন আমাকে আবার জানতে হবে হোয়াট ইজ পি ওয়ান, হোয়াট ইজ কিউ ওয়ান ওয়ান, এইগুলি আসতেছে তোমার থেকে এইখান থেকে। এখানে বলা হচ্ছে রাঙ্কাটা সেকেন্ড অর্ডার মেথড, এখানে বলা হচ্ছে এ ওয়ান প্লাস এ টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান, এ টু পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হাফ, এ টু কিউ ওয়ান ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হাফ। তার মানে ইউ হ্যাভ three equations. Look at these three equations, but how many unknowns we have? We have four: a1, a2, p1, and q11. এখানে চারটা unknown আছে, but you have equations three. So তিনটা ইকুয়েশন, চারটা unknowns, it is not possible at all. তার মানে কি করতে হবে তোমাকে, আসলে একটা ভেরিয়েবলকে তোমাকে you have to assume that okay, the value of that variable is something, whatever the value is. তো সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে কি করা হলো, ইট ইজ চুজেন a2 এর ভ্যালিউ চুজ করা হলো কোনটা, তিনটা জিনিস, হাফ, 1 and 2/3। এই হাফ, 1, 2/3 it has some significance, এবং এটার এই ভ্যালুর উপর বেস করে এই এক একটা মেথডের নাম টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা দেখি 1/2 তুমি যদি নাও, এখন তুমি মনে করো a2 এর মান হচ্ছে 1/2, এখানে বসাও, তাহলে এখান থেকে তুমি এখানে বসাইলে তুমি পাইলে কি a1 এর মান পাইলা, এই a2 এর মান এখানে বসাইলে তুমি p1 এর মান পেয়ে গেলা, a2 এর মান এখানে বসাইলে তুমি q11 পেয়ে গেলা। once you get a1 a2 q1 q2, এবার তুমি আসো এইখানে, এখানে আসার পরে এগুলি বসানোর পরে আলটিমেটলি ইউ গেট yi plus 1। এখন না আমরা দেখি এইখানে, তার মানে এটা মনে রাখো যে a2 এর ভ্যালুটা কত, 1/2, 1 and 2/3। সো তিনটা ভ্যালু, এই তিনটা ভ্যালুর জন্য তোমার তিনটা ডিফারেন্ট নাম, মেথডের নামই চেঞ্জ হয়ে গেছে। যখন a2 এর মান হাফ হয়, a2 এর মান যখন হাফ হয়, we call the method is Heun's method। Heun's method এ হচ্ছে কি a2 is half, আমাদের a2 is half, তারপর p1 কত পাইলাম, q11 পাইলাম, and eventually you got, তখন তোমার এক্সপ্রেশনটা দাঁড়াচ্ছে সামথিং লাইক দিস। যখন আমি রালসন মেথড বলবো, তখন তুমি ধরে তোমাকে জানতে হবে যে আসলে তখন a2 এর মানটা কত, a2 এর মান তোমাকে ইউজ করতে হবে 2/3, এবং তার করসপন্ডিং তখন a1 p1 q11 পুরো ইকুয়েশনটা হবে তখন এই যে অ্যাকর্ডিং টু দিস ভ্যালিউজ, এবং তোমার আলটিমেট সলিউশন তুমি এটা পাবা। কিন্তু তুমি যদি না জানো যে কোনটা মানে রালসন নাম শুনছো, বাট তার করসপন্ডিং প্যারামিটারের ভ্যালুটা কত, দেন ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। তুমি যদি এখানে হিউম্যানস এর প্যারামিটার ইউজ করো, তাহলে তো আসলে রালসন হলো না। ওকে, সো নাও ইউ do the same thing, same problem that we did before using this, মনে করো কোন একটা ইকুয়েশন দিয়ে, which is either Hume's method or the Ralston or the midpoint। তো একই কেস আমাদের যদি এই যে দেখো সেম প্রবলেম we have now, একটু ডিফারেন্টলি আমরা বলছি, এখন কি বললাম যে ইউজিং ফাইন্ড দ্য টেম্পারেচার at 4 t equal to 480, আগে বলছিলাম ইউজিং হোয়াট, ইউজিং Euler's মেথড, এখন বলতেছি ইউজিং Hume's মেথড। Hume's মেথডে আমরা কি করলাম, স্টেপস সব কিছু আগের মতোই আছে, মানে প্রবলেম ইজ সেম, ইনস্ট্রাকশন ইজ সেম, অনলি থিং ইজ আমরা বলছি আগে তুমি Euler's মেথড ইউজ করতে, এখন Hume's মেথড ইউজ করো। এখন নাও ইউ মাস্ট নো what do you mean by Hume's method and what is the value of the parameter. Of course you know the expression for that, d theta over dt is this,
এফ থিটা, এটা তো আমাদের সেকেন্ড অর্ডারে আমরা পাইলাম হাফ অফ ইউনো or Heron's method আমরা যদি পাই half of k1 plus half of k2h, because এটা already established। দেখো তুমি ওই এই যে Heron's method এই যে আমাদের resulting in these values, so এটা তো আমরা অলরেডি জানি। এইখান থেকে এবার তুমি কি করবা, এইবার তুমি অ্যাপ্লাই করো Heron's method। I equal to 0, t0 is equal to 0, and then theta 0 হচ্ছে বা 1200 Kelvin। এখান থেকে তুমি বের করো k1, বের করো k2, তারপরে apply in that equation, you get what 655 for what, for t equal to 240 তে। তো 240 তে পাইলাম। পরের আমি যদি যাই পরের স্টেপে, পরের স্টেপ 2 তে, স্টেপ 2 তে গিয়ে আমি again I calculated k1, k2 and theta 2, I got the value 584. This is the temperature at t equal to 480 using Heron's method। তাহলে আমরা পাইলাম কি, exact solution already we know that t equal to 647। So এখন এটা তুমি কম্পেয়ার করো, তোমার ডিফারেন্ট রেজাল্টটা কিরকম আসে। তারপরে হচ্ছে এই যে this table will tell you the effect of the step size। 480 তে কত, 240 তে 584, 120 তে স্টেপ সাইজ আমি কমাচ্ছি। এই কমালে কি হলো, আলটিমেটলি আমার রিলেটিভ যে ট্রু এরর সেটা কমতেছে 0.09 at step size 30, এবং আমাদের এক্সাক্ট সলিউশন হচ্ছে 647.57 কেলভিন। তো এই যে আমাদের Heron's মেথডের স্টেপ সাইজের এফেক্ট। তুমি যদি এখন if you do the same problem using Ralston and midpoint, তাহলে হচ্ছে কিন্তু আমরা ওইখানে ডিফারেন্ট টেম্পারেচার পাচ্ছি। ডিফারেন্ট টেম্পারেচার পেলে ওইখান থেকে you can easily compare যে মনে করো Euler's মেথডে কি পাইলা, Heron's মেথডে কি পাইলা, মিড পয়েন্টে কি পাইলা, রালস্টনে কি পাইলা। তোমাদের যেই ল্যাবের যে প্রবলেম আছে দেওয়া আছে, ল্যাবের প্রবলেমে আসলে আলটিমেটলি তোমাদেরকে এরকম কোন একটা টেবিল জেনারেট করতে হবে এই টাইপের, যেখানে ইউ ক্যান কম্পেয়ার ইউর প্রবলেম। আমি ইকুয়েশন প্রবলেমটা আমি দিব, তারপরে দেওয়ার পরে তোমরা ডিফারেন্ট একটা মেথড ইউজ করে এখানে ফাইনালি একটা টেবিল তোমাকে আউটপুট হিসাবে দিতে হবে। সো সেই ক্ষেত্রে তুমি এই এক্সাম্পলটা নিতে পারো, নিয়ে তুমি যদি দেখো যে ইউ গেট দ্য সেম টেবিল লাইক দিস, তখন দেন ইউ আর ওকে উইথ দ্যাট। তারপরে হচ্ছে এখানে আরেকটা যে আমাদের relative true error we have calculated for different methods, Euler's method, Heron's and midpoint and Ralston। So these are for the comparisons, and then you can easily see which method is good for this particular problem। এটা ছিল আমাদের সেকেন্ড অর্ডার মেথড। ঠিক একইভাবে আমরা যদি we are talking